ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु रूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हर जुग जुग भगत अपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नागश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। सो समय समय ते परमेश्वर दुष्ट जनां दा नाश करदा आया इतिहास है, ते भगत जनां दी जो लाज है ना अपने प्यारिਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ आया। सो इत्थे साध संगत जी भावे भी कई बार कोई इंसान कोई चंगा काम करने वास्ते जावे ना ते उन्होंने सेध ही नहीं मिलती। वो लम्मा समा इधर उधर भटक के ते फिर निराशता में आ जाता भी मैनू कुछ समझ नहीं लगती। सो ये सतगुरां दी धन धन सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह की अपार कृपा हुई है, जिन्हां ने मनुखी जीवन ते तरस करदियां होया ना इस सुख भरे जीवन ते चलण वास्ते साडे ते बहुत वड्डी कृपा कीती आ भी महाराज ने उस समय तो पहलों ते उस समय जेड़े भी भगत जन होए आ ना उन्हां दा किस तरह उन्होंने परमेश्वर दे नाल मिलाप कीता, खुशियां प्राप्त कीतियां। वो सच्चे पातशाह ने अपनी रहनुमाई दे विच ना वो सानू महाराज ने सेध दिती। सो कहण दा भाव है भी जे मनुख सुख नूं लैना चाहुंदा, उस आनंद नूं प्राप्त करना चाहुंदा ना ते उहदे वास्ते सारा कुछ कीता होया ही सच्चे पातशाह ने साडे अगे रख दिता भी महाराज दी बाणी दे नाल जुड़ के ते तुसीं उस आनंदमई जीवन नूं प्राप्त कर सकदे हो। सो ऐसा ना हो जावे भी फिर किते जिथों ये मनुखता चली सी ना कर्मकांडां दे विच किते फिर उत्थे ना मुड़ जावे। अपना कीमती समा जो थोड़े समय वास्ते मनुख इत्थे आउंदा सो व्यर्थ गवा के चले जावे ते मुड़ के की होवे पछताउणा पवे। से महाराज दी पार किरपा इसे तरीके दे नाल एक बार ना जदों सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने जदों जंगां दी फतेह हासिल कीती ना महाराज ने की कीता मैसेज भेजा एक कवि जनां नूं, बुद्धिजीवियां नूं ते जो सियाणे पुरुष सन भी तुसीं एक थां ते इकत्तर होवो। देखो किड्डा वड्डा महाराज ने जंगां लड़न तो बाद एक किड्डा वड्डा एक होर खेल करके मनुखता दी झोली दे विच पाया। सच्चे पातशाह ने सारियां कवियां नूं, भाई नंद लाल जी जां जिन्ने भी विद्वान सन ना उन्हां दे विच गुरसिख भी सन ते नाल सहजधारी भाव के वो वैसे महाराज दे विच विश्वास रखते सन, अपना अपनी किरत कमाई वो वखरे तरीके नाल करदे सन। गुरसिख है भी सन ते पर वो महाराज ने की मैसेज दिता ये इतिहास आ संगत जी नहीं आ, अजोके समय की मंग है जो मैं आप जी के चरणों में शेयर कर रहा अजोके समय के विच। क्योंकि मैं थोड़ा जिहा पिछे चले जावां, जो चीज़ साडे तों पिछे चली जाती है ना वो इतिहास बन जाता है, पर जो असीं हुण प्रैजेंट दे विच विचर रहे हैं ना ये भी किसी दिन इतिहास बन जाना भी इस डेट नूं की होया। ये आउण वाले समय दे विच फिर जो भी इस समय नूं संभालणगे वो सुणाया करनगे। इत्थे मेरे ये सारी गल करन दा की इत्थे मकसद सी, महाराज ने उत्थे सारे विद्वानां पुरशां नूं इकट्ठा कीता। महाराज ने कहा वेखो लड़ाई के मैदान के सारिया जंगां दे विच परमेश्वर की अपार किरपा नाल फतेह हासिल हुई है,
ਚਾਹੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰੋ, ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਖਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਈ। ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਥਾਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੌਣਕ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪਾਵਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਫਤਿਹ ਨਿਕਲਦੀ, ਹੱਸ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਲ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਉ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਲਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਲੌ ਵਿਖਾਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰੇ ਕਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਢਾਡੀ ਵੀਰ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀਰ, ਬੜਾ ਮਨ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਧੜਾ ਧੜ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਕੀ ਲਿਖੋ ਜੀ? ਲਿਖੋ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਪੜੂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੋ ਆਪਣਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਹਿਜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਉਦਮ ਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਾਸ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰਤਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਰੀ ਪਗੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਗਾ ਫਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਂਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਆਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਬੰਨ ਲਾ ਪੱਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਫੇਰ ਪਾੜ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਓਏ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥਰਥਰਾਉਂਦੀ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ 2 4 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਿਲਣਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਵੀ ਕਲਾ ਮਿਰਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੂਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਕਾਹਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਬਣਾਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਮਿਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹੋ ਅਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀਵ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਵਾਰਤਾਂ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਸੀ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਸਨ ਵੀ ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਸਰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਟੇਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਵਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਐਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੋਝੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਐਵਰੇਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਆਜੂ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂ, ਹਰ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿਰਤ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਪੇਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਓ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਧਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਡਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਡਾਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਖਰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸੋਚਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਦਾਸ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਰਚਣ ਦਾ ਢਕਵਾਂ ਧੜ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੇ ਹੀ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ। ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਜੇਆਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।